Good evening, everybody. Today we are celebrating annual day come farewell day. Especially, I am feeling very happy, especially degree final students and some of the from the second year intermediate also. They are going for the further studies for the great future. Little bit unhappy. We are got some bond with the degree students, some 5 years bond. Some of the students from the intermediate 2 years bond. Little bit unhappy those who are leaving from these such bonds. Even though it is a part and partial after completion of their education, they are supposed to leave the campus for the higher education. I am expecting in my service any one of the guy or some of the guy from this batch as a chief guest. I want to request them for the chief guest. That is my opinion. This is going to happen in future, especially in this batch. 100% some of the guys will become officers. We will ask them for the chief guest for this campus. All the best, everybody. Let us hope the bright future for each and everyone. You think for future, grow well, do well. Thank you, one and all. For last few months, though I am new to this campus, for last few months I have a close affiliation with the both final year students and also second year intermediate students. Today we are celebrating farewell day. Though it is a paining, but I am feeling happy that the students are going to complete their studies in this prestigious IAS Academy, reach the greater heights by selecting IAS and IPS IRS positions. Friends, you are permanent VIPs to this IAS Academy. Don't feel that you are leaving this institution. Whenever you visit this place, you are the VIP to this institution. Feel free to come and interact with your administrators and also your teachers and inform your welfare. I pray the God to shower His blessings on each and every one of our students. I hope you will reach your targets and do hard work. There is no shortcut for reaching your targets. The only one mantra, only one way, that is hard work. Do hard work and reach your target. I wish you good luck. My dear outgoing batch students, 3 years back, some of you are 5 years back also, you entered this institution with great enthusiasm and aspiring mind into this prestigious institution. Now you are going to enter into the real world. So I wanted to keep you in the right track, not to deviate from your track. So it means that I am not having any personal feeling about you people. I love you all. Your batch people are very lucky by having the best of best teachers. They have been taught you. I am very thankful to their remarkable service. Boys, the life ahead is very tough. We know that you people are going to face them with great energy. Thank you very much. I wish you all the very best for your future endeavor. Thank you and good. మీ ఒపీనియన్, వాట్ ఈస్ యర్ ఒపీనియన్ ఆన్ కోవిడ్, వెదర్ టు హ్యావ్ ఆర్ నాట్? కోవిడ్ ఉండకపోతేనే బెటర్. ఎందుకంటే మనం ఎలా ఉండాలనుకుంటామో అలా ఉంటాం, కానీ గర్ల్స్ అంతా ఉంటే కంజెస్టెడ్గా ఉంటాం. కాబట్టి మనం బాయ్స్ అంటే లేకుంటేనే ఎంత మంచిగా ఉంటామో, న్యాచురల్గా ఎట్టుంటామో అట్లా ఉంటాం. కాబట్టి కోవిడ్ లేకుంటేనే మంచిదని నా ఒపీనియన్. ఉన్నాయి, పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది. పాజిటివ్ ఏంటిదంటే అందరూ క్లాస్కి అటెండ్ అవుతారు. నెగిటివ్ ఏంటిదంటే క్లాస్కి వచ్చినా చదవలేకుండా అందరు ఇంకా వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు, క్లాసులు కూడా మొత్తం మిస్ అవుతూ ఉంటాయి. కోవిడ్ పెట్టండి రా బాబు, డీన్స్ అని అడగండి, దయచేసి కోవిడ్ పెట్టండి. లేదా అనేది మనకు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ కాబట్టి దాని గురించి నేను మాట్లాడాను. కాలేజ్లో మీరు హూమ్ డూ యూ మిస్ మోర్? ఫ్రెండ్స్ మిస్ అవుతాం.
ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరు ఉంటారు? ఇది టీచర్స్ని, ఎస్పెషల్లీ పురుషోత్తం సార్ని. అలాగే తమ్ముళ్ళు. అన్ని మిస్ చేస్తున్నాం కానీ పర్టికులర్ ఇయర్ మాత్రం మా జూనియర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము మిస్ అవుతున్నాం. ఎందుకంటే ఏ ఇయర్స్ రెస్పెక్ట్ ఇనంత మాకు ఇస్తున్నారని మేము అనుకుంటున్నాం. సర్వీసెస్ కాకుండా మీ సెకండ్ అంబిషన్ ఆర్ డ్రీమ్? దీనిలో దిగాం కాబట్టి ఏదైనా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కొట్టి పోవడమే అంతే. సివిల్ సర్వీస్ కాబట్టి గ్రూప్ 1 వేరే 1 అనుకోలేదు సివిల్ సర్వీసెస్ లేదా గవర్నమెంట్ జాబ్. అది కాదు అంటే నా పరంగా అగ్రికల్చర్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా అంతే. చేయాలని ఉంది. ఇంకా బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ అంతే. కాకుండా అయితే టీచర్. ఫార్మర్. మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ లైఫ్? ఒకటంటే ఒకటి చెప్పలేను కానీ నా వరకు 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ఫ్రెషర్స్ చాలా బాగా చేశారు, 2 ఫ్లాష్ మాబ్ అని ఒకటి చేశాను, అది అయితే చాలా మెమొరబుల్. చేస్తున్నా ట్యాప్ వాటర్ అయిపోయిందమ్మా, అది మాత్రం మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్, దాని మించి ఏం లేదు. మెమరబుల్ డైనరా నాకు ఏది మిస్ చేయకూడదు, అన్ని మెమరబుల్గానే ఉంటుంది నాకైతే. కొంచెం టైంపాస్ చేయడం నా మెమరబుల్, బాగా మంచి మెమరబుల్ మూమెంట్స్తో కలిసి చేసిన ప్రతి పని మెమరబులే, అది ఒకటని చెప్పలేము. మెమరబుల్ డే అంటే August 15th, ఎందుకని మాత్రం అడగండి. శివ అంతే, అందరం కలిసి ఫ్లాష్ మాప్ చేసాము, అదొకటి. ఇంకా ఫ్రెషర్స్ డే, ఫేర్వెల్ డే ఒకటి. ఏముంది, ఉదయం లేస్తున్నాం డీన్ సార్, పురుషోత్తం అందరూ లేపుతానే ఉంటారు, అన్ని మెమరబుల్ డేసే. అంటే మేము జనరల్గా గ్రౌండ్లో కూర్చొని నైట్ 12 వరకు అప్పుడప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం, సిట్టింగ్ అది మన ఆఫీస్ ఎదురుగా. అది కాకుండా అప్పుడప్పుడు మూవీస్కి వెళ్ళడం, ఫ్లాష్ మాబ్ ఒకటి, ఒకసారి కామెడీ అయింది క్లాస్లో, అదొకటి, చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు ఎలాంటి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? అయితే అంటే మీరు ఏది తీసుకున్నా అంటే ఏ పని చేసినా కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి. మిగతా ఏది ఉన్నా సెకండ్ ప్రిఫరెన్సే పెట్టుకోవాలి. మీరు ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలని చూసుకుంటే చాలా. వేస్ట్ చేయకూడదు గ్యారంటీ, అసలు మేము టైం వేస్ట్ చేసాము అందుకే చెప్తున్నాం మీకు, టైం వేస్ట్ మాత్రం చేయొద్దండి. కొందరు మీకు 10 మెంబర్స్ వరకు 5 years నుంచి ఉంటున్నాం. ఈ 5 yearsలో మీరు ఏం చేయించుకున్నారంటే మేము ఏం చెప్పలేకపోతాం, కానీ ఒక్కటైతే కరెక్ట్ చెప్పగలను, టైం అయితే అస్సలు వేస్ట్ చేయకండి. మీరు ఎక్కువ పేరెంట్స్కి ఇవ్వండి ఇంపార్టెన్స్, అంతే తప్ప వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి టైం వేస్ట్ అది అయితే. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మీరు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చదువుతారో అదే. ఇప్పుడు 3 years మీరు ఎంత, మాకైతే చాలా టైం వేస్ట్ అయింది, కొన్ని క్లాసెస్ జరగలేదు, కొన్నిసార్లు కొన్ని గొడవలు అయినాయి, ఇంకా అంతే, టైం వేస్టే. చేయొద్దు, బాగా ఎంజాయ్ చేయండి లైఫ్, చదువుకోండి అంతే, చదువుకుంటే లైఫ్ వస్తుంది అంతే. క్యాంపస్లో మీ ఫేవరెట్ స్పాట్ ఏంది? నాకు జిమ్రా. మీకన్నా? నాది క్లాస్ రూమ్, లైబ్రరీ, బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్. మీకు ఫస్ట్ క్యాంటీన్ చూస్తేనే ఎవరు గుర్తొస్తారన్న? నాకు జీనిమామ. మీకు జిమ్లో ఎక్కువ ఎవరు కనపడతారన్న? బాపట్ల భరతే. అన్న మీకు బ్యాడ్మింటన్ దగ్గర ఎవరు గుర్తొస్తారన్న చూస్తే? నాకు వచ్చి దగడన్న, నెక్స్ట్ హరీష్. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మీ ప్లాన్స్ ఏంటన్నా? నేను ఎంఏ హిస్టరీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అటెంప్ట్స్ ఉన్నాయిగా, అటెంప్ట్స్ ఏం లేకపోతే నెక్స్ట్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్? Didn't realize any food here. ప్లేట్లు. కట్ పెరుగు. Which is the funniest moment in this college? First day when I came to this college, I don't know Telugu. Some IMRs and then some people who doesn't know English, I can't communicate with them properly. They will ask something, I'll talk something, and then new language formed here. That was the funniest thing. ఫన్నీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే క్లాసులు బంకడం అనేది ఒక అర్థమైందా? సార్ బయట నుండి డోర్ ఓపెన్ చేసి బాత్రూమ్ అక్కడం ఒక ఆర్ట్. ఇక్కడ చాలా మంది చేసేది అదే. క్లాసులు బంకొట్టప్పుడు పురుషోత్తం సార్కి డీని దొరకకుండా తిరుగుతుంది చూడు, అది ఫన్నీయెస్ట్ మూమెంట్ అంటే క్యాంపస్లో. దాని తర్వాత ఏదైనా. మరి మీ జూనియర్స్కి ఏం సలహా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు? చదువుకోండి, ఎంజాయ్ చేయండి, బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నంతసేపు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. చదువుకోండి రా బాబు, ఎప్పుడు తాగటమేనా. Life starts at 20 and then ends in 25. Make memories and between these years, that's it. అన్న ఇప్పుడు February 10th ఫేర్వెల్ ఉంది కదా, అంటే వీడియో ఏవి తీస్తున్నాం సీనియర్స్కి, అంటే 20 questions అడుగుతాం, మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి అన్న. దానికి మీరు 20 కాలేజ్లో ఆస్పెక్ట్ చెప్తాను, దానికి మీరు 5 రేటింగ్ ఇవ్వండి, అంటే 0 to 5. కాలేజ్ మెస్కి మీరు ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారు? 2 1. ఓన్లీ ఫ్రైడే వేస్తే 3.5, మిగతా అని వద్దులే, మిగతా నిల్లే 0 వేస్తాం. మరి జిమ్కి 2 5. అంటే ఇక్కడ వచ్చేవాడు జిమ్ ఇట్లుంటాయని, కాబట్టి జిమ్కి 2.5 వేసుకో, 3 వేసుకో. జిమ్ కదా రేటింగ్ వేస్ట్ రావు. జిమ్ ఉందా మనకి? క్లాస్ రూమ్ ఆర్ హాస్టల్? క్లాస్ రూమ్, హాస్టల్ రూమ్. క్లాస్, హాస్టల్, బాత్రూమ్ ఎప్పుడు దాక్కునే అన్న కదా. క్లాస్ కాకపోతే హాస్టల్ ఏరా? టిప్పు బైరా. నేనే హాస్టల్ రూమ్. అమ్మో, అరే ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, మీరు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే దాన్ని అక్కడితోనే ఆపేయాలి. ఇప్పుడు మెస్లో ఇష్యూ ఉంటే మెస్తోనే సాల్వ్ చేసుకోండి, అంతేగాని మెస్ని తీసుకొచ్చి అకాడమిక్స్లో కలిపేసి, అకాడమిక్ని తీసుకొచ్చేసి మళ్ళీ స్పోర్ట్స్లో కలిపేసినారు అనుకోండి, దాన్ని మీరు చేసే ఆబ్జెక్ట్ పైన జెన్యూనిటీ ఉండదు.
సో స్టిక్ టు వాట్ యూ వాంట్ రియల్లీ, దాట్స్ ఇట్. అన్న ఎక్స్క్యూజ్ మీ అన్న, మేము ఏవి కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఫేర్వెల్. ఏవి అంటారా బాబు, ఏవి మీరు కాలేజ్లో చేసిన ఒక క్రేజీ థింగ్ అంటే ఒక 3 ఉన్నాయిరా. ఒకటి ఏంటంటే మెస్కి వచ్చే పాల ప్యాకెట్లు కానీ క్యారెట్లు కానీ ఇవన్నీ మెల్లిగా పైకి తీసుకెళ్ళేది రూమ్లోకి, ఎగ్స్ కానీ ఇవి కానీ. సో సెకండ్ ఏంటంటే సార్లు వచ్చినప్పుడు మన పురుషోత్తం సార్ అయినా ఎవరైనా ప్రిన్సిపల్ సార్ అయినా రౌండ్స్కి వచ్చినప్పుడు బాత్రూంలో దాక్కునేది అందరం కనబడకుండా. అది చాలా క్రేజీ రా నాయన. వాళ్ళు బాత్రూంలోకి వచ్చి డోర్ తీసేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి. ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కొన్ని క్రేజీ థింగ్స్. క్రేజీ థింగ్ అంటే వీడు వండుకుంటే వీని బెడ్ కింద బాంబు పెట్టేటోళ్ళం. వీడు మళ్ళీ పొద్దున లేచి అందరినీ సాగొట్టేటోడు రూమ్లో. ప్రతివాడు బర్త్డే టైంలో వాడిని కొట్టడం అంటే క్రేజీ థింగ్. స్పెషల్లీ సాంబార్. క్లాస్ బంక్ కట్టేటప్పుడు దొరికినాం. ఎక్కడ దొరికిరన్న? బెడ్ కింద దొరికినాం. షెల్ఫ్ లాక్ వేసుకొని బెడ్ కింద అనుకుంటే పగలగొట్టి మరి వినోద్ సారు పురుషోత్తం సారు బెడ్ కింద అంటే వాడిని తీసుకొచ్చి క్లాస్కి పంపించింది అంతే. ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో కానీ అంతే. ఇంకా గుడ్లు ఎత్తేయడం సేమ్ కామన్ ఆన్సర్స్. మీ గ్రూప్లో క్రేజీ పర్సన్ అన్న? తులసి జేమ్స్. హాయ్ అన్న, మేము ఫేర్వెల్కి ఏవి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మేము కొన్ని క్వశ్చన్లు అడగాలనుకుంటున్నాం అన్న. మీకు సపోజ్ 1 వీక్లో ఎన్ని హాలిడేస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? మొత్తం వీక్ అంతా హాలిడేస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. 6 days ఉంటే చాలు నాకు. అన్నయ్య, మీరు ఈ సివిల్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత బ్యాకప్ ప్లాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే సివిల్ సర్వీస్లోనే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? పర్టికులర్గా ఒక పెద్ద డైరీ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే నాకు ఆవులు అంటే బాగా ఇష్టం, అందుకు డైరీ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సివిల్స్ లేకపోతే పాలిటిక్స్ రా? చూద్దాం, సివిల్సే, తర్వాత ఆలోచిద్దాం. ఈ కాలేజ్లో మీ ఫేవరెట్ మూమెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారన్న? మెమోరియల్ థింగ్స్ అంటే అదే మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి తిరగడం, మా తమ్ముడు మా ఫ్రెండ్స్, ఇంతే. ఇంతకంటే మెమరీ థింగ్స్ ఏముంటాయి? ఫైనల్ ఇయర్లో వినాయక చవితి నిమజ్జనం, మేమైతే అది అనుకుంటున్నాం. కాలేజెస్లో ఏమన్నా చేంజెస్ తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నారా అన్న మీరు? అంటే మీరు లీవ్ చేస్తున్నారు కదా, అంటే ఏమైనా చేంజెస్ సజెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాలేజ్ బాగుపడాలంటే అడ్మిషన్ తగ్గియాలి బాబు. మేము అడిగినప్పుడల్లా షెడ్యూల్ కోర్టులో లైట్లు వేయాలి. ఇది నా రిక్వెస్ట్ కాదు, మా దగ్గర కార్తీక్ అన్న రిక్వెస్ట్. ఈ కాలేజ్లో మీకు సివిల్ సర్వీస్ వస్తే తర్వాత మీరు ఈ కాలేజ్ రిమెంబర్ చేస్తారా? మీకు సివిల్ సర్వీస్ వచ్చిన తర్వాత కాలేజ్కి రిటర్న్ అవుతారా? అంటే ఇంటికాడ నుంచి వచ్చినామని ఇంటికి ఒకటి ఉంటామా? ఇదే అంతే. కాలేజ్ నుంచి పోయినా సివిల్ సర్వీస్ వచ్చినా ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వస్తాము. చీఫ్ గెస్ట్ గానా? డెఫినెట్లీ వస్తాం చీఫ్ గెస్ట్గా అయితే. ఈ జూనియర్స్ మెసేజ్ ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నారన్న? అరే మీకు నచ్చితేనే చేయండి, లేకుండా అంటే వద్దు. ఎందుకంటే ఇదే డబ్బులు బయట పెట్టుకుంటే, మీకు ఇష్టమైన స్ట్రీమ్లో పెట్టుకుంటే మీకు ఇష్టమైన చదువు చదవచ్చు. సో అంతేరా. ఇది కాకుండా మీకు ఏది స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అందులో గెట్ ఆన్ అవ్వండి. బ్రింగ్ అప్ ఆన్ యువర్ ప్యాషన్ అండ్ షైన్ ఆన్, దట్స్ ఇట్. మెసేజ్ అంటూ ఏం లేదురా, 70% ఎంజాయ్ చేసినా 30% అన్నా చదవండి అంతే. నువ్వు మంచి బ్యాట్స్మెన్ అంట కదన్నా? ఆన్ ది గ్రౌండ్, ఆఫ్ ది గ్రౌండ్? ఆన్ ది గ్రౌండ్ కాదు, ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ అయితే ఓకే. అన్న, నిన్న ఒక స్పెషల్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అన్న. నువ్వు హ్యాండ్సమ్గా ఉండడానికి రహస్యం ఏంటన్న? మా దగ్గర కార్తీక్ వాడే సంతూర్ సోప్. ఆల్ ద బెస్ట్ గాయ్స్, కీప్ రాకింగ్. అన్న, మేము ఫేర్వెల్కి ఏవి చేస్తున్నామన్నా. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. ఫిట్నెస్ గోల్స్ అంటే ఫిట్గా ఉండి మంచిగా తినేసి చదువుకుంటే బాగా ఫిట్కుంటాం, బాగుంటాం. వాట్ వుడ్ బి ద సజెషన్స్ ఫర్ అబౌట్ జూనియర్స్ టు యూ? From my side, man, I'll tell work hard, don't waste your time, because if you work hard, you can achieve anything. Would you like to give any suggestions about gym to management? It's better to have a trainer so that everyone can use the gym properly, and it is important. Nowadays our healths are very, like, you know about the food we are consuming, so that if we are healthy we can study well, we can do well. Okay, so this is my suggestion for your juniors. బాడీ ఫిట్నెస్కి రీజన్స్ ఏంటన్నా రెండు చెప్పాలి. జిమ్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే బాడీ ఫిట్గా ఉంటుంది. బాడీ ఎప్పుడైతే ఫిట్గా ఉంటుందో మనం చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలం. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. What do you like the most and what you wanted to be in future? I like
it's not. I like here the environment the most, which I like here, and the best faculties, well trained faculties over here, and then in near future, by God's grace, I wanted to be an IPS officer. So మన క్యాంపస్లో కూడా స్పోర్ట్స్ పరంగా ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే మనకి 4 to 6 టైమింగ్ స్పోర్ట్స్కి కంపల్సరీ పెట్టాలి. పెట్టిన తర్వాత అదే ఎక్విప్మెంట్ కూడా కొంచెం మేనేజ్మెంట్ చూసుకోవాలి. అలాగే మేనేజ్మెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా కావాలి స్పోర్ట్స్. మేము ఫేర్వెల్కి ఏవి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాము. మీరు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తామన్నా ఎక్కువ మీరు క్లాస్ రూమ్లోనే ఉంటారు. మీరు ఈ క్లాస్ రూమ్ లైఫ్ ఎలా అనిపించింది మీకు? ఈ యొక్క అనుబంధం మాది 5 years. ఇంటర్మీడియట్తో పాటు డిగ్రీ కూడా మేము ఎక్కడే కంటిన్యూ అయ్యాం. ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ మిస్ అవుతున్నందుకు మాకు అంటే ఇటువంటి ఫ్రెండ్స్ని మేము చాలా మిస్ అవుతున్నాము. ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ 100% ఇవ్వలేకపోవచ్చు. అదనేది 20 to 30% వచ్చేసి ఏ కాలేజ్ అయినా ఇవ్వడానికి ముందు ఉంటుంది, కానీ ఏ కాలేజ్ వచ్చేసి ఇది మేము ఇస్తుంది, మనం చదువుకునే యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. 60 to 70% మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం మిస్ అవుతున్నాం, చాలా బాధపడుతున్నాం. నేను ఇక్కడ 5 years నుంచి ఉన్నాను. సో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే జనరల్గా ఉండే, సెకండ్ ఇయర్లో కల్లా వచ్చేసరికి సివిల్స్ అంటే ఏందో తెలిసింది. ఈ క్యాంపస్లో ఉన్నాను కాబట్టి తెలిసింది నాకు ఇదంతా. అంటే బయటకు వెళ్ళినా కానీ తెలుస్తుంది, కానీ ఈ క్యాంపస్లో ఉంటే ఎట్లా అవుతుంది అంటే మొత్తం మనకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంది మొత్తం తెలుస్తుంది. క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే మంచిగా చాలా మిస్ అవుతున్నా నేను. అన్న, మీరు కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏం మిస్ అవుతున్నారు ఎక్కువగా? బాగా మిస్ అయ్యేది ఒకటి ఫ్రెండ్షిప్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం మా ఫ్రెండ్షిప్ పైనే బేస్ అయి ఉంది. మేము ఇక్కడ ఒక అన్నదమ్ముల్లో అందరం బాగా కలిసి ఉన్నాము. పురుషోత్తం సార్ని అయితే బాగా మిస్ అవుతాం. ఇంటర్ నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి ఆ సార్ బాగా క్లోజ్ ఉండే, ఆ పక్క సార్ని మిస్ అవుతాం. టైం బిట్వీన్ 4 to 6 క్రికెట్. అసలు ఇంకా ఒకసారి ఈ సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ క్రికెట్ జోలికి కూడా పోమేమో. అన్న, మీరు జూనియర్స్కి ఏం మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారన్న? ఇంత మంచి ఎంజాయ్ చేస్తామంటే మన లైఫ్ మన వెనకాల మన పేరెంట్స్ కష్టం ఎక్కువ ఉంది. మనం ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళ కష్టం అది. మీరు మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఎంజాయ్ చేసే టైంలో ఎంజాయ్ చేయండి, చదివే టైంలో చదవండి, తిరిగే టైంలో తిరగండి. నెవర్ రిగ్రెట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు లైఫ్లో రిగ్రెట్ ఉండొద్దు. అయితే మీరు ఇక్కడ ఉంటే హ్యాపీగా ఉండండి. రిగ్రెట్ అవుతూ మాత్రం ఇక్కడ ఉంటే అది చదువు కాదు, ఏం కాదు. మీరు ఎటు బ్యాలెన్స్డ్ మధ్యలో ఎప్పుడు ఉండొద్దు. ఐదర్ బీ హ్యాపీ, అంతే. ఆబ్వియస్గా స్టూడెంట్స్ అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అది, కానీ ఒక ప్రాపర్గా ఒక వే పెట్టుకొని ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఒక వీవ్ పెట్టుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. బయట పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి, అది ఆబ్వియస్ అది. సో ఒక ప్రాపర్ వీవ్తో మీరు ఒక ప్లాన్తో బయటికి వెళ్తే తప్ప సక్సెస్ వస్తుందని నేను చెప్తా, అంతే. హాయ్ అన్న, మేము ఫేర్వెల్కి ఏవే కండక్ట్ చేస్తున్నాం. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చా? నేను అడగండి. విల్ యూ జాయిన్ యువర్ కిడ్ ఇన్ దిస్ कॉलेज? अरे फर्स्ट उसको पैदा तो होने दे रहे भाई, पैदा होके जिंदा तो रहने दे, फिर बोलता कहाँ पे ज्वाइन कर तू मैं. జూనియర్స్కి సజెషన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏం లేదురా బాయ్, టెన్షన్ పడమాకండి, జస్ట్ అలాగే చదువుతూ ఉండండి. మన క్యాంపస్లో కుదిరితే క్యాంపస్లో, లైబ్రరీలో, ఎక్కడైనా మీ ఇష్టం. గో విత్ ద ఫ్లో, అంతే. ఏం చెప్పను ఇంకా. అన్న, వాట్ మేడ్ యూ టు జాయిన్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్? ఏమో అట్లా వచ్చేసిన, తెలియదు. ఏమో ఏదో ఎక్కడో కబుర్లు విన్నాం, ఇక్కడ ఏదో బాగుంటుందని వచ్చాము, సాధిస్తాం.